saya menyelesaikan S1 saya di IAIN Jakarta. Saya mungkin juga kawan-kawan semua dan pasti kawan-kawan semua adalah menjadi saksi kebaikan hati almarhumah, di mana Ibu Sri itu selalu sekali lagi menjadi contoh bagaimana hidup yang penuh nilai-nilai agama itu dijalankan dan dipraktekkan. Ibu Sri itu adalah contoh untuk kebaikan itu. Saya nggak ingin berlama-lama, saya ingin nanti share dengan kawan-kawan semua perasaan kehilangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah almarhumah, menghapuskan seluruh kesalahannya, melapangkan alam kuburnya dan menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan yang ada di Jakarta maupun yang ada di Australia maupun di Belanda diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan atas kepergian almarhumah. Demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Bapak Profesor Dr. Ismail Rafi. Selanjutnya untuk melanjutkan doa-doa kami, saya mempersilahkan Pak Dr. Ustadz Dr. Hasani. Beliau ini adalah Ketua Prodi Ilmu Tasawuf dan akan memimpin pembacaan surat Yasin. Silakan Pak Hasani. Guru Mungkin yang kita lain Pak Harun, dulu. Pak Kiai Harun dulu, tahlil dulu mungkin, mulai beliau dulu. Yasin dulu Pak. Yasin dulu, baik. Yasin dulu lah. Baik Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita secara khusus membacakan surah Yasin untuk guru kita, Profesor Dr. Hajjah Sri Mulyati. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa la khadratin nabiyil mustafa. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا بعد من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين صدق الله أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله Halo, Pak Harun? لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Langsung doa. Pak Harun, rupanya terputus. Pak Hasani, mohon langsung baca doa juga ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ونخص خصوصا من استمعنا ها هنا بسببه ولأجل المرحومة بروفيسور دكتور حجة سري ملياتي. اللهم إنها نزل بك وأنت خير منزول بها، اللهم إنها فقير إلى رحمتك وأنت غني عن مواخذتها وعذابها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبراد ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييتها منا فأحيها عن الإسلام، ومن توفيتها منا فتوفها على الإيمان، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبراد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وادخلها الجنة وعذها من عذاب القبر وفتنتها ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة، وسيدنا أبي العباس الخاضر البلياس ملكان بالاستقامة، وسيد الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني ذي الكرامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب، اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Hasani juga kepada Pak Harun yang tadi ada sempat gangguan sinyal. Mudah-mudahan semua yang kita lafadzkan dan kita mintakan kepada Allah diijabah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan keluarga. Mas Hamdi sudah terhubung di Zoom. Bila ini yang adaptif waktunya ya, karena satu-satunya yang ada di Indonesia. Mas Hamdi, silakan. Baik, Ibu Alai, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa ruhi arwahina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan forum ini untuk kita bisa saling bersilaturahim dalam rangka mengenang atau mendoakan almarhum ibunda kami Hajah Sri Mulyati Ori binti Haji Basuni. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga agungnya dan para sahabatnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga UIN secara umum. Di sini ada perwakilan rektorat ya, ada Prof. Tulabi, juga para guru besar yang tentunya para sesepuh UIN dan sesepuh Fakultas Usuluddin pada khususnya yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada Prof. Kausar ya, ada Prof. Media, Prof. Zainun Kamal dan yang lain-lainnya, mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Saya ini gimana ya, sangat terharu sekali sebetulnya dari apa yang kejadian selama hampir 1 bulan ini ya, 1 bulan plus 7 hari. Mulai dari merawat beliau sebelum beliau ke Australia itu sebetulnya sudah mulai fisioterapi ya, fisioterapi untuk keluhan dengkulnya. Terus hingga beliau ingin menjenguk cucunya di Sydney selama sebulan. Saya menjemput beliau selama seminggu di sana hingga kita pulang Jakarta, yang menyebabkan mungkin perbedaan cuaca ya dari musim dingin ke musim panas sehingga membuat fisik kita agak drop. Saya saja yang masih muda, Masya Allah kaget banget dengan perubahan cuaca dari dingin ke panas. Itu awal mungkin ya, wasilah dari rentetan puncak hikmah hingga beliau berpulang ke rahmatullah, mendahului kita, yang pasti kita juga akan menyusul ke fase tersebut. Saya tidak bisa mengucapkan banyak hal ya, tapi saya berterima kasih terhadap perhatian dari para pimpinan Fakultas Usuluddin, kasih sayang Fakultas Usuluddin terhadap umi kami. Meskipun kita tidak secara fisik berinteraksi, tapi saya bisa merasakan bahwa kasih sayang itu adalah memang hadir karena almarhumah sendiri.
dan itu yang menggerakkan Fakultas Usuluddin dan jajarannya untuk memberikan perhatian kepada ibunda kami. Saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Yang kedua, saya mohon maaf atas nama ibunda kami, umi kami, jika dalam berinteraksi sejak mungkin beliau masih mahasiswa ya, hingga akhir hayat beliau, mungkin ada salah kata, salah ucap, salah tindak, karena memang beliau ini kan keturunan Madura ya, pesisir ya, mungkin ada nada-nada yang mungkin agak tinggi, itu saya pahami, dan kalau memang itu mungkin ada salah di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf. Tapi insya Allah beliau dengan gaya berbicara beliau, mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang tersakiti, mudah-mudahan. Yang ketiga, saya mohon doa Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan kekuatan ya, para anak-anak mantu ini untuk tetap bisa menjadikan ibunda sebagai sumber suri tauladan, sebagai ibrah, sebagai hikmah, dan bisa mengikuti hal-hal yang baik yang sudah dicontohkan oleh almarhumah, baik dalam kehidupan keluarga kami maupun sebagai aktivis, sebagai ulama, sebagai akademisi, terutama akademisi yang dimana beliau ini sangat cinta ilmu, dan ilmunya itu benar-benar rasuk ke sukma gitu. Kalau saya perhatikan, saya aja kadang-kadang kalau melihat Umi itu suka geleng-geleng sendiri ya. Masya Allah, ini luar biasa cinta ilmunya. Mungkin karena cinta ilmu itulah yang meskipun di keluarga kami ini jarang kumpul sebetulnya selama hayat kami ini, tapi alhamdulillah semuanya itu terjaga oleh Allah. Tidak ada hal-hal yang negatif antara saya, adik-adik saya dengan ayahanda, ibunda, dan seterusnya. Mungkin dengan niat yang baik dari beliau dan keikhlasan beliau dalam terhadap cinta terhadap ilmu, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada keluarga kami, sehingga kami bisa sakinah mawaddah warahmah hingga sampai saat ini. Mungkin itu saja Ibu Alai. Untuk testimoni mungkin saya rasa para guru besar di sini akan lebih banyak ya. Cuman mungkin satu hal yang mungkin bisa saya share sedikit sebagai mungkin pelajaran ya, sebetulnya ini juga saya baru tahu pas waktu di Jawa mendapat istilahnya futuhat lah, bahwa beliau ini mengapa bisa seperti itu. Mungkin salah satu alasannya karena memang beliau ternyata semenjak kecil itu memang sudah sering dikunjungi lah oleh baginda Rasul. Nah, saya nggak tahu sama sekali nih sebagai anaknya. Saya baru tahu itu dari kakak sepupu yang indigo beritahu itu, dan saya kaget sekali. Dan itulah mungkin salah satu yang membentuk beliau seperti yang kita kenal sekarang ini. Selalu terbimbing, selalu mendapatkan arahan, guidance, tentunya dari guru-guru spiritual beliau juga, Abah Hanom, Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani, dan para aulia yang lain. Ya mudah-mudahan hal-hal yang baik yang beliau telah beliau jalankan dan kita bisa melihat secara langsung, bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa
kita memang harus terus ya berusaha untuk bisa selalu dekat kepada Allah, karena beliau itu niat apapun mau aktif di 10, 15 organisasi, ngajar di berbagai kampus, cuman satu tujuannya adalah untuk dibaqaillah. Nah ini yang menurut saya luar biasa, dan itu beliau menjalani itu selama hampir mungkin dedikasi di Fakultas Usuluddin selama 40 tahun lebih ya, dan di kampus-kampus lain sebagai eh, apa namanya pengajar ya, sebagai pembimbing bagi mahasiswa-mahasiswa beliau. Mungkin itu aja dari saya, Bu Alai. Mohon maaf semuanya, Profesor, para pimpinan Usuluddin. Allahumma muwaffiq wa ghafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamdi. Iya, beliau ini adalah juga seorang pengamal tarekat Qadiriyah Sadiliyah ya. Saya teringat tadi kemarin sore ketika PCI Australia mengadakan tahlil dan ada yang bertanya amalan apa yang dilakukan Bu Sri begitu ya, dan beliau ternyata futuh. Baik Ibu dan Bapak sudah terhubung di Zoom, ada kolega beliau, teman kuliah beliau, ada juga alumni pertama tasawuf, dan ada juga teman-teman dari himpunan program studi tasawuf. Tapi kami ingin mengundang guru kami juga. Ternyata beliau adalah teman seangkatan sekelas waktu S1 dan juga teman satu angkatan waktu di Kanada. Kita persilakan, sudah lama sekali nggak ketemu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Prof. Kausar Azhari Nur. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para guru besarnya. Jadi ada Pak Zainun, ada Pak Media, ada Pak Tolabi, ada Pak Amsal dan lain-lain. Saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Dan semua keluarga besar Fakultas Usuluddin. Saya adalah orang yang satu kelas ya, bukan hanya satu angkatan, tapi satu kelas ya, sejak S1 ya, di Fakultas Usuluddin. Ya. Saya masuk kuliah tahun 1974. Jadi Fakultas Usuluddin ketika itu bukan di Ciputat. Jadi tempat kuliahnya di Menteng. Jadi di persisnya Jalan Cemara, dekat rumah Ibnu Stowo, Direktur Pertanian ketika itu ya. Dan dekat rumahnya Pak Harto ya. Jadi keren ya kuliah di Menteng itu ya. Di rumah. Dan juga di Jalan Indramayu. Jalan Indramayu itu dekat apa ya, lapangan Persija. Sekarang udah bukan lapangan lagi. Jadi udah jadi apa ya, taman apa udah diubah. Taman Menteng, Taman Menteng. Iya, Taman Menteng ya. Dulu hanya ada apa jurusan ya. Sekarang kan disebut prodi ya. Jurusan eh, dakwah dan jurusan perbandingan agama. Tapi ketika di ya di Ceput di Cemara di Menteng itu saya belum memasuki jurusan karena sebelum ketika itu ada dua gelar BA dan doktorandus ya. Untuk mencapai BA itu belum ada jurusan. Kalau sekarang prodi ya, program studi. Jadi itu saya satu kelas dengan maaf saya Pak panggil Mbak Sri ya karena panggilan akrabnya bagi satu Mbak Sri. Satu kelas.
Jadi, kemudian pindah kuliah ke Ciputat tahun 77. Saya masuk jurusan ya, sekarang prodi perbandingan agama. Mbak Sri juga jurusan perbandingan agama, sama. Jadi sama gitu. Singkat cerita, kemudian saya masuk pasca tahun 85, 8, ya, Mbak Sri enggak. Dia tetap dosen. Kemudian tahun 90 itu saya kebetulan terpilih ya sama Pak Hamdani, Pak eh, Fajri ya, almarhum ya, Nurul Fajri dan Ibu eh, Mbak Sri, Ibu Sri Mulyati, berempat. Jadi kita dari Usuluddin ketika itu Kemigil ada 4 orang. Tapi yang 2 orang program reguler itu almarhum Nurul Fajri dan Bu Sri, ya Mbak Sri ya. Saya dengan Pak Hamdani itu bukan program reguler. Jadi istilahnya itu visiting PhD student itu program eh, itu mahasiswa tamu untuk program doktor. Jadi khusus untuk penulis disertasi di sana. Jadi saya mencari sumber-sumber. Kebetulan saya ikut kuliah di situ. Tapi tidak ada ujian karena kan bukan mahasiswa reguler ya. Jadi ikut kuliah dan juga apa namanya aktif juga bertanya jawab dengan dosen. Profesor saya dan Mbak Sri, Pak Hamdani dan juga Nurul Fajri ketika itu adalah Profesor Herman Landol. Pastilah eh, masih Bang Emet pasti tahu lah, orang-orang dari MIGIL pasti tahu. Itu luar biasa. Mata kuliahnya ketika itu adalah Mystical Tradition of Islam. Mystical Tradition of Islam. Tapi yang modelnya itu baca kitab kuning, betul-betul kuning warnanya. Kenapa? Karena sudah usang. Jadi Profesor Landor itu membawa kitab Zubdatul Haqaiq kuning itu. Bahkan jilidnya juga udah copot-copot. Saya masih ingat gitu ya. 2 semester, hanya satu kitab. Jadi kita bergantian tuh membaca eh, Arabnya, teks Arabnya, dan kemudian diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Lalu Profesor Landor itu mengoreksi ya kesalahan kita dan memberikan catatan-catatan kritis. Bukan hanya itu, bahkan Profesor Landor itu memberikan catatan tentang teks itu sendiri. Ada yang mungkin salah gitu loh, salah cetak atau salah apa. Luar biasa. Jadi itu pengalaman saya dengan Mbak Sri ya. Maaf saya panggil Mbak Sri. Saya sering ya dengan teman-teman di McGill itu termasuk Mbak Sri, Nurul Fadri itu jalan-jalan bareng. Jadi misalnya kayak Mount Royal yang di atas itu. Bahkan saya dengan Mbak Sri itu pernah nonton konser ya dengan Fadri itu. Konser musik ya. Tapi yang menarik bagi saya, Mbak Sri itu bawa sajadah, nonton konser bawa sajadah, lalu duduk mundur ke bagian belakang, tuh kita bisa sempat sholat. Jadi sebelum mulai konser itu malam, itu sempat sholat di bagian atas itu. Mbak Sri bawa sajadah, saya juga sholat sama bareng gitu, sholatnya di atas. Luar biasa. Di Migil itu memang kota budaya, kota seni, kota apa ya? Karena di situ juga banyak pertunjukan musik. Ada apa namanya Faculty of Music pasti Mas Mas Imit tahu. Kebetulan saya tinggal juga dengan Pak Hamdani ya. eh, University Street dekat kampus. Saya nggak tahu Mas Mas Imit dekat nggak ya. Jadi saya sering gitu nonton musik ya, nonton konser. Jadi ke- bahkan saya kenal dengan calon suaminya ketika sebelum ke Migil gitu. Saya masih ingat itu. Asrori ya, Mas Asrori. Jadi sebelum menikah dengan suami beliau, saya udah kenal. Jadi oh calon suaminya ini gitu lah kan. Kan sudah meninggal kan, sudah wafat kan. Jadi tadi seperti dikatakan oleh eh, Mas Hamdi bahwa beliau itu memang pencinta ilmu. Bayangin aja tuh dia meninggalkan keluarga, tapi kemudian dia bawa ya kalau nggak salah saya lupa tuh Mas Hamdi.
yang menarik lagi adalah keakraban beliau dengan Profesor Landor. Jadi, jadi Profesor Landor kalau pulang ke Swiss itu titip kuncinya kepada Mbak Sri, rumah tempat tinggal beliau. Jadi itu kan dianggap amanah apa ya, menjaga amanah gitu. Teman-teman sekalian, jadi ini pengalaman saya yang ya nggak perlu saya ceritakan panjang lebar. Eh, ada hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran dari beliau. Beliau juga aktivis ya. Tadi kan juga aktivis ya, ketua Fatayat ya. Jadi aktivis ya, pencinta ilmu, menjaga amanah, terus taat beribadah. Wah, ini campuran ya. Jadi kombinasi antara eh, banyak aspek ya. Saya kira ini perlu dicontoh oleh teman-teman sekalian. Dan saya kira saya cukup apa ya, apa yang perlu saya sampaikan. Semoga keluarga beliau, Mas Hamdi dan cucu-cucunya dan keluarganya diberi kekuatan dan ketabahan ya dalam menjalani hidup, dan semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan fil jannah dari salam wa adkhilha fil jannah dari salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kausar. Kita doakan semua guru-guru kita ini panjang umur, sehat walafiat. Oh, dahsyat sekali pertemanannya ya. Saya ingat waktu di Prodi dulu, Prof. Kausar berhalangan mengajar mata kuliah mistisisme dan komparasi agama-agama ya. Beliau bilang, kasihkan Mbak Sri. Kalau nggak bisa, kasihkan asisten saya yang dulu, Pak Media. Rupanya udah sangat akrab. Dan dimulai dari hubungan-hubungan studi sejak dari IAIN sampai ke McGill. Terima kasih Prof. Kaisar. Prof. Zainun, apakah akan berkenan memberi testimoni? Nggak cukup ya di Pak Kosan. Zainun ada di Cukup ya. Dari Pak Kosan sudah cukup. Oh, baik. Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya undang Ibu Wiwi, kolega dan sekaligus muridnya sama-sama di program studi tasawuf. Ibu Wiwi. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para guru besar, Prof. Zainun, Prof. Kausa, Prof. Madia, Prof. Ismet, dan mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu-satu. Dan hadirin yang berbahagia, kehilangan yang sangat atas meninggalnya Prof. Sri, guru saya, orang tua saya. Beliau yang selalu mengingatkan dan selalu menghibur jika saya dalam keadaan sedih, marah, atau tidak enak. Beliau adalah dosen saya, yang saya ingat beliau adalah dosen mantik. Pendapat kami pada waktu itu sebagai mahasiswa, beliau adalah dosen yang sangat cerdas, tapi santun, tawadu, dan sederhana. Mungkin ini pelajaran yang tauladan buat kami semua, yang itu harus kami lanjutkan. Karya yang sangat monumental yang beliau gagas dengan teman-teman dosen yang lainnya, yaitu buku Tarekat Mu'tabaroh. Pada awalnya Tarekat Mu'tabaroh, buku itu ditulis kalau tidak salah dengan 12 orang teman-teman di Fakultas Usuluddin.
kami agak khawatir kalau buku itu mungkin tidak akan laku dijual ya di masyarakat umum, tapi Prof sih punya semangat dan daya juang yang tinggi, dan ternyata buku yang kami anggap berat dan mungkin hanya sekedar konsumsi untuk mahasiswa hampir 5 kali cetak, dan itu banyak dibaca oleh banyak orang. Dan saya selalu ingat ketika dapat loyaltinya, saya yang bagi-bagikan, walaupun dapatnya sedikit, tapi Prof selalu, ini tolong ini bagikan ya ke teman-teman yang lain gitu. Itu saya bagian membagi-bagikan loyalti yang kalau tidak salah sampai 5 kali cetak. Saya tidak tahu sekarang seperti apa, tapi alhamdulillah buku itu yang beliau editornya sekaligus salah satu penulisnya. Dan yang saya merasa masih punya hutang karena beliau punya keinginan untuk melanjutkan menulis buku Tarekot Mutabaroh yang kedua. Ini belum bisa dilaksanakan. Dan hutang yang kedua buat saya adalah menulis buku yang sudah ada draftnya, yaitu buku ajar awalnya yang sudah kita buat, yaitu Tasawuf Pasca Ibnu Arabi. Mohon arahan, mungkin Prof Kausar lebih tahu tentang ini, mungkin nanti akan kami konsultasikan atas izin dari putranya, mungkin Mas Hamdi ya, karena itu seperti amanah buat saya, karena beliau sudah berkali-kali, ayo Wi diedit gitu, kita harus terbitkan buku ini, pasti mahasiswa butuh buku ini. Jadi saya punya hutang besar sama beliau. Harus terbit buku ini, insya Allah mudah-mudahan. Mohon bimbingannya, karena ini sudah bertahun-tahun dan memang ini menjadi buku rujukan mahasiswa untuk mata kuliah Tasawuf Pasca Ibnu Arabi. Bagi saya khususnya beliau ada guru di organisasi, guru di fakultas, guru dan orang tua dalam keseharian saya. Jika ada sesuatu yang ingin konsultasikan, beliau selalu terbuka. Dan yang selalu ingat, apabila beliau pergi dari manapun selalu ada yang diselipin oleh-oleh. Yang terakhir beliau memberikan oleh-oleh tas kecil. Dan kemarin ketika saya haji, tas itu betul-betul digunakan untuk membawa barang dan minuman ketika kami tawaf. Saya bilang gitu, Prof Sri, saya bawa tas ini untuk tawaf. Mungkin beliau, mudah-mudahan ini dirasakan oleh beliau ketika kami kemarin haji. Dan kemarin dengan Mbak Lai ketika beliau di ICU, saya tidak terasa juga nangis di depan beliau. Mungkin saya bilang, Mas Hamdi maaf, saya meneteskan air mata di depan ibu. Beliau memberikan isyarat, matanya melihat saya, masih bisa komunikasi, tapi tidak bisa bicara. Mudah-mudahan beliau berikan tempat yang sangat mulia di sisinya. Ketika beliau menulis disertasi, karena beliau lama di Suryalaya ya, karena itu tempat penelitian beliau. Dan ketika kami membawa mahasiswa ke Suryalaya, karena ada praktikum mata kuliah tasawuf, beliau selalu memberikan menyambungkan dengan orang-orang yang ada di Suryalaya. Mudah-mudahan beliau Allah berikan rahmat dan ampunan, dan tentunya kasih sayang sebagaimana beliau mengasihi kami semua, menyayangi semua. Insya Allah beliau ada di tempat yang sangat mulia. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Zoom saya juga melihat Prof. Amsal. Apakah Prof. Amsal berkenan menyampaikan testimoni? Assalamualaikum Prof. Amsal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini maaf, backgroundnya masih belum ditukar ini. Apa-apa, silakan Prof. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja kita sangat berduka ya atas kepulangan wafatnya Profesor Bu Sri, dipanggil oleh yang punya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kehilangan. Saya secara pribadi pernah menulis buku dengan beliau tentang tarekat itu di beberapa tahun yang lalu ketika beliau baru pulang dari McGill. Passion beliau itu memang pada bidang tasawuf. Tadi disebutkan juga oleh anak beliau bahwa mendapat kasyaf ya. Tentu saja para aulia, para hukama yang mampu untuk menikmatinya gitu. Kalau dalam ilmunya itu sudah aku yakin gitu. Tidak hanya ilmu ainul yakin, tetapi sudah ke hakul yakinnya, sudah derajat paling tinggi. Nah, saya yakin Bu Sri itu sudah masuk pada ketika dia antara ucapan, perbuatan, amalan, dan lain sebagainya itu sama semuanya. Gitu. Nah, tentu saja ini yang sulit kadang-kadang kita contoh ya. Antara perkataan, perbuatan, amalan itu kadang-kadang berbeda-beda gitu. Karena masih ada kepentingan-kepentingan politik, jabatan, pangkat dan sebagainya, sehingga itu bisa melenceng dari siratal mustaqim. Nah, kalau saya pikir, saya anggap, saya yakin Bu Sri adalah orang baik, orang yang super baik, dan paling baik, sejalan itu, segaris itu, tegak lurus dengan perkataan, perbuatan, dan amalannya gitu. Amalannya banyak karena murid-muridnya banyak, mahasiswanya banyak, menyebarkan ilmu ke mana-mana itu. Inilah yang kemudian kita lihat bahwa beliau adalah orang yang sangat berjasa di Fakultas Usuluddin gitu. Apalagi testimoni tadi dari Pak Kausar menegaskan, ya bayangkan saja ini kan Bu Sri dengan Pak Kausar itu bisa dikatakan as-sabiqunal awalun fi usuluddin gitu. Sudah kita saksikan Pak Kausar sudah pensiun gitu. Bu Sri ini ya tidak juga lama lagi akan pensiun, tetapi Allah kemudian lebih mencintainya sehingga sebelum almarhumah pensiun PNS itu Allah panggil itu. Tentu saja ini panggilan yang sangat indah dan sangat tenang, sebagaimana dalam ayat itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat gitu. Nah, ini kan tentu saja panggilan dari yang punya arwah, yang punya jiwa untuk memanggil hambanya yang sangat tenang, nafsu atau jiwa yang tenang gitu. Nah, kita yakin
dan percaya bahwa Bu Sri berada pada posisi nafsul mutmainnah tersebut. Inilah yang kemudian kita yang tinggal ini, yang di Zoom ini, yang menyaksikan ini, yang masih bicara ini, atau yang masih tahlil, tahmid, dan segala macamnya, itu sedang menunggu giliran untuk mengikuti jejaknya Bu Sri. Ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh yang punya nyawa, yang punya ruh, sehingga kita benar-benar siap. Saya pikir Bu Sri itu adalah orang yang sangat siap. Tadi diungkapkan ya oleh anak beliau, tidak begitu menyusahkan karena beliau memberikan tanda-tanda gitu. Tanda-tanda maksudnya menjelang beliau wafat dan kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala, beliau sakit beberapa lama di rumah sakit itu. Itu kan untuk menunjukkan kepada keluarga bahwa tolong siap-siap gitu dengan kepergian saya. Itu kan demikian tanda-tanda itu gitu. Ini sebenarnya bagus sekali bagi keluarga, terutama bagi tentu saja akan berbeda ya, umpamanya orang sehat pagi siang meninggal, itu kelihatannya keluarga akan kelimpungan juga, hampir-hampir tidak percaya gitu. Tapi kalau ada tanda-tanda sebelumnya, persiapan dan sebagainya, nah itu adalah suatu persiapan, suatu isyarat kepada keluarga, kepada kolega dan sebagainya untuk bersiap-siap melepas beliau gitu. Kita melepasnya untuk kembali rujuk inna lillah wa inna ilaihi rajiun pada yang memilikinya. Saya pikir ini kita semuanya kehilangan, dan UIN dalam beberapa minggu ini kehilangan 3 kader terbaiknya, dosen terbaiknya, Profesor Bu Sri, ada Sunandar, Dr. Sunandar dari dakwah, itu orang Usuluddin juga, karena itu alumni Usuluddin dan pindah ke dakwah. Syihabuddin Nur itu juga orang Usuluddin, banyak orang Usuluddin yang di dakwah itu. Jadi orang Usuluddin ya dalam 2 minggu ini meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita doakan Bu Sri tenang di sana dan sudah berada dengan para arwah nabi-nabi, para arwah wali dan sebagainya. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Amsal. Kita masih punya 2 lagi testimoni. Satu orang ini adalah murid beliau sekaligus perwakilan dari rektorat, dan nanti satu lagi adalah murid atau mahasiswa ilmu tasawuf. Saya persilakan Prof. Dr. Tolabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang amat terpelajar, guru-guru besar, guru-guru kita semua, Profesor Kausar, Profesor Zainun, Profesor Amsal, profesor yang lainnya yang tidak tampak langsung. Ada Prof. Iksan Tanggok, ada Prof. Zahratun Nihaya, dan juga ada Pak Warek 2 ini, Profesor Kiai Imam Subhi, lebih khusus Pak Dekan, Profesor Ismatul Rafi, beserta segenap jajarannya yang sangat saya hormati.
para jamaah takziah virtual yang berbahagia. Saya selaku pribadi utamanya mengucapkan tentu merasa sangat kehilangan atas wafatnya salah seorang guru besar perempuan terbaik di UIN Jakarta. Beliau yang saya kenal sebagai sosok yang humble dan juga yang helpful ya. Beliau sangat ramah, sangat suka membantu siapapun, dan tentu kita menyaksikan nashhadu bi annaha min ahlil khair insyaallah. Profesor Dr. Hajah Sri Mulyati Asrori binti Basuni, secara pribadi memang saya tidak mengenal lama ya, karena memang saya sejak kuliah memang beda fakultas, di Fakultas Syariah dan Hukum, tapi belakangan saya cukup dekat dengan beliau. Pertama karena sesama aktivis di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian juga ini saya kira yang cukup menarik adalah beliau dengan saya sama-sama aktif dalam momen Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Beliau di bidang tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris, sedangkan saya di bidang yang lainnya. Saya kira masuknya almarhumah di event MTQ, utamanya di bidang tafsir bahasa Inggris, dan ini menunjukkan sebuah fenomena baru saya kira di kalangan santri, Bapak Ibu sekalian, karena seorang perempuan, ya, perempuan mampu menafsirkan ayat-ayat Quran yang mungkin di kalangan santri itu sangat langka sekali. Tapi almarhumah Profesor Sri yang selalu menjadi penanya atau sa'ilah, yaitu penanya tafsir, itu mampu menunjukkan di kalangan para kiai, para hamalatul Quran, para qari, para hafidh, para mufassirah, bahwa perempuan juga mampu menguasai tafsir, bahkan ditafsirkan dengan bahasa Inggris. Saya kira ini fenomena yang luar biasa dan menjadi pemicu, saya kira pemicu kalangan santri untuk kemudian tumbuh dan berpacu melahirkan para mufassirah yang mampu menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Saya kira tokohnya itu adalah Bunda Profesor Sri Mulyati, dan beberapa kali bersama-sama dengan beliau membina para calon-calon peserta musabaqah tafsir Al-Quran di berbagai daerah, baik itu di ibu kota, di Banten dan daerah-daerah yang lain. Dan ini saya kira menjadi saya dari sisi ini saya melihat bahwa beliau telah menunjukkan kepada dunia Islam tanah air, utamanya di kalangan para santri, para hamalatul Quran, ya, tentang eksistensi perempuan dalam tafsir, utamanya ketika menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Inggris, yang tentu dalam pandangan para santri klasik atau mungkin tradisional, menafsirkan dalam bahasa Inggris itu bukan hal yang biasa, tapi luar biasa, bahkan mungkin ada yang tidak menganggapnya sebuah kelaziman. Ya, saya kira kesan itu yang saya peroleh, dan saya sangat bersyukur para guru besar bahwa meskipun kemudian kita harus merelakan kepergian Bunda Profesor Sri Mulyati, tapi alhamdulillah UIN Jakarta telah melahirkan sejumlah guru-guru besar perempuan yang saat ini banyak lahir, alhamdulillah, menggantikan posisi para guru besar yang sudah pensiun atau sudah wafat. Tinggal memang di Fakultas Usuluddin belum ada guru besar perempuan, saya kira pengganti beliau nih Pak Dekan. Ya, ya. Saya lupa apakah masih ada yang tersisa guru besar perempuan atau memang beliau yang terakhir ya.
Prof. Sri, guru besar perempuan yang pertama di Usuluddin dalam catatan saya ya. Nanti diingatkan. Apakah sudah ada penggantinya atau yang kedua yang setelah selain beliau? Setelah Bu Sri, mudah-mudahan Bu Wiwi. Oh, ini belum ada. Amin, belum Yang pertama ada. Bu Musrifah ya. Nah, pertama dulu Bu. Bu Musrifah ya. Yang Ibu pertama Bu Musrifah dong. Musrifah, Mbak Oh, Dani. pertama Bu pertama. Musrifah. Bu Musrifah. Alhamdulillah. Dan setelah ini sepertinya agak seret ini. Ini tugas Pak Dekan ini untuk mengkader Insya Allah Ibu Wiwi, menambah dua ini. Ibu Lilik, Ibu Alai untuk Ada segera Bu Wiwi itu. menggantikan Amin, mohon posisi. doanya Prof. Zenun. Ini kan Prof Zenun sudah pernah bakti, Prof Kausar. Saya kira perlu lahir tokoh-tokoh para ilmuwan pengganti beliau. Oke, mudah-mudahan segera lahir ya. Ya, kita semua berdoa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah, diampuni segala kesalahan, khilaf, dan keluarganya tentu diberikan ketabahan dan harus melanjutkan cita-cita beliau, perjuangan beliau dalam berbagai aspek, baik keilmuan maupun aktivitas beliau di tengah-tengah masyarakat. Ini Mas Hamdi, ini adik saya yang juga sangat akrab dengan saya. Semoga tetap tabah, semangat untuk melanjutkan perjuangan beliau, utamanya di dunia akademik. Karena Mas Solis Hamdi ini adalah seorang dosen juga di Fakultas Dakwah. Mudah-mudahan segera juga menyusul sukses dari Ibunda yang telah sukses di dunia akademik dan juga di dunia kemasyarakatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Tolawi dan juga motivasinya. Saya ingat bahwa Bu Sri, profesor pertama tasawuf di Prodi tentang dan perempuan kedua di Fakultas Usuluddin. Dan Profesor Kausar serta Profesor Sri Mulyati adalah orang yang menguji alumni pertama dari mahasiswa di mana Prodi ini didirikan pada 2016. Kita punya yang terakhir, sebenarnya kami ingin mengundang semua kolega dan murid, tapi tidak memungkinkan waktunya. Sudah terhubung di Zoom ada Muhammad Taqiyuddin mewakili dari mahasiswa. Taki masih ada di Zoom? Iya, Bu. Masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, Taki, suaranya. Oke. Assalamualaikum Suaranya masih warahmatullahi di... wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya sebelumnya izin untuk berbicara. Saya sungkan karena di hadapan dosen-dosen, di hadapan guru besar, di hadapan alim Muhammad. Saya yang masih belum siapa-siapa, tapi izinkan saya mengungkapkan sebuah rasa sebagai murid atau mahasiswa mewakili teman-teman seluruhnya yang merasa kehilangan. Bismillah, kami mahasiswa ilmu tasawuf, mahasiswa Prof. Sri Mulyati, kami merasa sangat kehilangan atas kepergian Bu Sri. Beliau sosok dosen yang sangat kami hormati dan kami sayangi, yang mengajarkan kami tasawuf, namun bukan hanya mengajari kami tasawuf dari sisi keilmuannya, tapi mengajari kami untuk hidup dengan tasawuf. Beliau juga merupakan sosok yang sangat ikhlas dalam mengajar kami. Dalam perkuliahan, beliau sangat tulus, sehingga yang kami rasakan bukan hanya diajar secara zahir, namun juga diajar secara batin. Mungkin kalau boleh saya kaitkan dengan apa yang dulu pernah beliau katakan, mengutip dari Maulana Jalaluddin Rumi, perpisahan adalah milik orang yang mencintai dengan matanya. Namun bagi orang yang mencintai dengan hatinya tidak ada perpisahan baginya. Jadi dari sini yang saya rasakan, Bu Sri tidak pernah berpisah dengan kami, karena Bu Sri akan selalu hidup dalam hati sanubari kami sebagai muridnya. Dan semoga apa yang telah Bu Sri sampaikan kepada kami selalu bisa untuk mengamalkannya. Kemudian kami sangat bersyukur karena
pernah bertemu dengan Bu Sri, pernah menimba ilmu, pernah bertabaruk kepada Bu Sri, dan besar harap kami agar kami dapat meniti langkah diiringi dengan cahaya yang telah beliau berikan, diiringi dengan cahaya ilmu beliau, sehingga kami semoga kedepannya dapat meneruskan cahaya ilmu yang Ibu Sri pernah pancarkan kepada kami. Kemudian terakhir, semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Sri, semoga apapun pengajaran yang telah Bu Sri berikan tidak hanya dalam perkuliahan tapi dalam ahwalnya, dalam segala bentuk pengajaran perilakunya, bagaimana beliau memberikan sikap baik hatinya kepada kami. Semoga menjadi amal jariah, semoga ilmu yang telah Ibu Sri berikan juga menjadi ilmu yang barokah, menjadi wasilah serta jalan untuk semoga kami bisa menjadi orang yang lebih baik dan meneruskan kebaikan yang Bu Sri ajarkan serta titipkan kepada kami semua. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengungkapkan rasa yang kami semua rasakan pastinya. Terima kasih Bu. Mohon doanya juga. Baik, terima kasih ya Taki. Sudah mewakili banyak mahasiswa tasawuf yang juga banyak berprestasi dan saya tadi mencari lulusan pertama ilmu tasawuf tapi belum ketemu. Beliaulah orang yang diuji oleh almarhumah Prof. Sri Mulyati dan juga Prof. Kausar. Dia saya lupa namanya, tapi itulah ujian pertama, ujian skripsi pertama bagi prodi ilmu tasawuf, dan setelah itu ada COVID dan baru tahun-tahun ini offline dilanjutkan oleh Pak Dr. Hasani. Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas takziahnya. Terima kasih kepada para wakil rektor, Bapak Profesor Dr. Imam Subhi, Profesor Dr. Tolabi, para guru besar kami, ada Prof. Ihsan tadi, juga Prof. Media, tentu saja ada Prof. Ismet, Prof. Zainun, Prof. Amsal, dan yang lain-lainnya. Dan kita doakan juga dan para calon guru besar, kita bisa meneladani amal baik dan akhwal Bu Sri, dan juga kita doakan beliau dalam tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu atas kebaikan Bapak Ibu yang sudah bertakziah sampai malam ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan semua. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Teh. Sehat-sehat semuanya ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih. Dekan, terima kasih Mbak Ali, Mbak Lain. Terima kasih. Ya Allah, ada Bu Hurma juga. Prof. Terima Kausar, kasih makasih semuanya. Prof. Terima kasih. Ya. Semuanya, para guru besar, Pak Dekan, para wakil dekan. Sama balik Pak Eva, ya izin lift ya. Ya doa soal semoga sehat semua kita. Amin, amin, Prof. Amin, Prof. Amin, Sehat panjang selalu, umur Prof. sehat Prof. Ya, Amsal. ya. Prof. Amsal, Amin. sehat Prof. Amsal. Sehat. Prof. Zainun, jimatnya Fakultas Usuluddin, sehat-sehat Prof. Amin, amin. Semuanya sehat-sehat kita. Allah Amin, ya. amin. Sama-sama, sama-sama. Jadi sayang Terima Allah. kasih. Pamit lift ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, Mbak Eva. Ya, terima kasih semuanya. Izin live. Mohon Assalamualaikum. izin. Besok libur ya Ibu ya. Libur, Iya. Prof. Istirahat, Prof. Iya. Tapi ada mahasiswa bertanya tadi, Bu, besok kan tanggal merah, kami masuk enggak ya Bu ya? Iya. Saking rajinnya. Semuanya Bu Alai, makasih ya. Bahkan ada yang mau minta kuliah juga, udah jangan saya minta. Kantornya Besok istirahat itu. dulu.
Punya Makasih Lili, ya, Ibu tutup pamit. dulu. Sehat punya Lili, Ya, sehat. amin, alhamdulillah. Ya, ya, Tutup dulu pamit. ya Ya, semuanya. pamit. Ya, Semuanya. assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.